विमर्श देखा जाउछु। तुम मुखमंडल रे विषादर छाया कौन है भूतनाथ? भाग्य बल गोटे अति अघटन मु रक्षा पाईगली गौरी। कि अघटन कैलाशपति? अतीत कथा स्मरण करो माँ। तुमको मु गुप्त मंत्र दान कला बेले जो सुख पक्षी वृक्ष डाल लुचि रही मो अज्ञात मंत्र शिक्षा करुथिला से पक्षी मो भय त्रिभुवन परिक्रमा करी कोठी स्थान न पाई शेष दासदेव पत्नी गर्भरे जाई आश्रय नेला। तापरे सुख पक्षी को मुक्ति देवा लगी मो दास पत्नी को कहली, मात्र से मो कथारे कर्णपात कले नाही। देव देव महादेव आज्ञा को दासपत्नी अवज्ञा कले? हाँ प्रीत, फल मोर सर्वांग कूप प्रज्वलित हला। थरी उठिला हाथर डंबरू, त्रिनयनरु अग्नि स्फुरण हला। त्रिशूल प्रहार करी मु दास पत्नी को हत्या करिबा पई उद्यत हेली। प्रभु ठीक एतिकी बेले स्वयं दासदेव आसी पहुंची गले। दास पत्नी जीवन रक्षा हे गला। किंतु हे महेश्वर, एई सामान्य कथारु तुमे जे स्त्री हत्या अपराध रे भाग्य होइथांत, रक्षक होई निजे भक्षक हेले ए संसार चलिबो केमिति प्रभु? आ किए बा काहे कि शिव पूजा करिवो? उमा, तुम मन रे जदि भावना अछि तेबे आज तुमे कैलाशपुरी छाड़ी चली जाओ। तुम सहित मोर कौनसी संपर्क नाही। ए कोन कहछ स्वामी? मते तुमे त्याग करिवो? एहार परिणाम कोन हेबो भाबिजो? भांगी पड़ू पछे कैलाश चूड़ा अंबर जाऊ फाटी फाटी जाऊ पछे धार धार होई धरणी तलर माटी। तलमल हेउ बासुकी आसन सात खंड हेउ धरा वज्र बिजुली एकाकार होई बरसु मुसळ धारा। वज्र बिजुली एकाकार होई बरसु मुसळ धारा। हे मोर आदेश सुन भगवती निमिष के हुओ दूर। जही इच्छा तही चाली जाओ एबे तेजी कैलाशपुर। जही इच्छा तही चाली जाओ एबे तेजी कैलाशपुर। केबे तुम आदेश अमान्य करिनी। श्री चरण तले प्रणाम करी विदाय नेउछि। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम ग्रहण करंतु देवर्षि। ए कौन मो दृष्टि शक्ति रे विप्तम घटी नहीं तो? शैलसुता देवी भगवती ए नदी कूल रे एकाकिनी साथी रे कैलाशपति नहंती। कैलाशपति पाखरे मोर स्थान नहीं। अति सामान्य कथारु से मते त्याग करछन। नारायण नारायण। भोलानाथ से कोपे बर कि तपे बर सामान्य असामान्य विचार तांकर नाही। देवी तेबे वर्तमान जीवे कुआडे? मते उपाय कहि दियंतु देवर्षि नारद। मु की बुद्धि करिवि? शिवं को पुणी किपरि प्राप्त हेबि? तपस्या जुगे जुगे तपस्या बल रे हर पार्वती मिलन घटिछि। एथर मध्य सेही तप आचरण करंतु। मु एबे विदाय नेउछि देवी। नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि ठीक कहि दैछन्ति। मु तप आचरण करिबे आउ देखिबि मते त्याग करी प्रभु केते दिन एकाकी रहि परिबे। दिन बीती जाउची। बहु काल स्नान करिनी। कुंकुम आदि अंगराग प्रलेप करी जाए नदी रे स्नान करी आसी। ए कौन? देहर मलुख छड़ाई फिंगी देवाकू जाउथिली, किंतु मोर अजाणत रे सेही मलुख पिंडुला रे
गोटे पितुला गढ़ी छाड़े मो अंगजात पितुला ये जदि ये जीवन्यास पाई पारंता प्रभु गोलोक बिहारी सते मो मनोकामना पूर्ण हब। तमर मनोकामना पूर्ण होइछि देवी। तम अंग मळुख गढ़ा पितुला को मु जीवन्यास करुछि। तम मानस पुत्र ए बालक महाज्ञानी सिद्धिदाता गणनायक हेब। सबु देवदेवी अग्रे ए पूजा पाइब। जीवन्यास संगे संगे मु एहाकु महाशक्ति प्रदान करुछि। पुत्र पुत्र मोर गणनायक गणेश मोर प्रणाम ग्रहण कर माता। आशीर्वाद करुछि वत्स तू सर्वशक्ति लाभ कर। मते तेबे आदेश कर माता मु कौन करिबी। जष्टि हाथ मु द्वार जगी रही तम निश्चिंत मनरे गुंफा भितर तपस्या कर। यशस्वी हो वत्स जय लाभ कर। मोर तपस्यार बेल हो गला मु जाउची। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। के मत स्मरण कला कहार तप बल ध्यान भंग है के से पार्वती पार्वती मत स्मरण करुछि। बहुकाल हेलाने अभिमान करी पार्वती कैलाश छाड़ी चली जाइथिला ए पर्यंत फेरी नहीं से कहीं कोठी से पार्वती पार्वती हे गिरिराज हे वृक्षलता वन उपवन मते कुह पार्वती मोर कहीं कौन समस्ते निरुत्तर केही तेबे मो प्रश्नर उत्तर देबे नहीं। जानी नांती मु जटा त्रिशूलधारी ध्वंसकर्ता प्रलयकारी रुद्र मु धूर्जटी रूपी नाकी आखि पितुला के त्रिभुवन मु ध्वंस कर देबी। प्रभु के तू वत्सा? मो वसुंधरा धरणी धेनु रूप धारण करी आछि।
कहलो धरणी मते पार्वती संवाद गिरिबाला तुले किबा लागिछि विवाद बहु काल हेला उमा तेजिछि कैलास एबे तुम क्रोध हेतु बुझिली महेश खोजी खोजी अवसमु पाउनी ताहारे पाइबे कि परी से तो छंती बहु दूरे केते दूर कह बत्सा केउठी से देश किष्किंधागिरी रे तांकु भेटिबे अवश्य प्रिया मोर एकाकिनी करुथिब किंपा गुह मध्य अहर्निश ध्यानर शिवा सत्य तेबे किष्किंधारे भेटिबि शिवानी मिथ्या हेले सुण मुने बिंधिबे मेदिनी किष्किंधा पर्वतर गुफा भितर बसी देवी पार्वती तप करुछंती सेठी गले तांको अवश्य भेटिबे बेश तेबे मु एई मुहूर्तरे किष्किंधा यात्रा करूछि यही तो किष्किंधा पर्वत यही से गुंफा किंतु किंतु गुंफा तरे बालकटी किए सुंदर बलिष्ठ शरीर देवोपम मुखर कांति यहाँ देखला क्षणी मो हृदय स्पंदन जात हो किए तो बालक द्वारपाल ए संसार रे एभली निर्बोध केही अछि जे तोपरी किशोर कुमार को द्वारपाल रखिछि सेथिरे तमर प्रयोजन ना प्रयोजन किछि नाही बरं मु स्वीकार कली तू एठाकर द्वारपाल अच्छा द्वारपाल आड़ हे जा मु भीतर को जीवी ना ना मु भीतर को जाई परिबि ना ब्रह्मा विष्णु महेश कहारी की मु छाड़बी नहीं निर्बोध बालक जानो मु के रे निर्बोध शिशु तोर एटिकी साहस मोह साथे पुणी तू ही करू करी हास जानू मुही शिव रे जानू मुही शिव रे कैलासपति महादेव रे जानी नामु की शिव के उठिता खरा जानी नामु की शिव के उठिता खरा माता देते मोहि जगी अछि द्वार माता ध्यान मग्न हे माता ध्यान मग्न हे घटाई न देवी कहीं विघ्न हे ये पार्वतीर पुत्र असंभव मो सहित ये छलना करुछि रे बालक मु शेष कथा तोते कहूची द्वार छाड़ी दे भंडामित शुणिबाकू नाही मोर बेल काल सर्प संगे किंपा खेलुछु तू खेल छाड़ी दे तू बाट रे छाड़ी दे तू बाट रे नहेले भेटिबु जंतु राट रे रे शिशु बाट छाड़ी दे कहूची तमर निर्लज पण देखी लाजरे मो मुंड तळक होई जाउछि तेबे तू मो सहित शक्ति परीक्षा करबाकू चाह आउ केते थर से कथा कहिबे बेश एबे तो मूर्खपणर प्रतिफल भोग कर आश्चर्य मो समस्त शक्ति प्रयोग करी मु त्रिशूल आघात कली किंतु पिलाटा सामान्य जस्ती प्रहार मते बारंबार परास्त कला मुखड़े एमिति शक्तिहीन हो पड़ी ना वर्तमान ता सहित युद्ध करी नहीं पुणी परास्त हेले लज्जा और अपमान सीमा रहिब नहीं जाउछि मोर अनुचर शिवगण को पठेबी शक्ति परीक्षा करुथिला परा चोरंक परि पळै जाउछ काहेकि जा आ गुंफा द्वार मारिबो नहीं ए असमय आमको स्मरण कले कहीं जटाधारी कि लज्जा कि अपमान कौन है प्रभु राग और क्रोध आपणकर चक्षुरी जपरी अग्निस्फुरण होउछि
ଶୁଣ ଶୁଣ ଅନୁଚରେ ଲାଗେ ବଡ଼ ଭୟରେ ଛାର ଶିଶୁ ଗୋଟା ମତେ ଦେଲା ପରାଜୟରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଅନୁଚରେ ଲାଗେ ବଡ଼ ଭୟରେ ଛାର ଶିଶୁ ଗୋଟା ମତେ ଦେଲା ପରାଜୟରେ। ଛାର ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଆପଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଲା ମତେ ଜଷ୍ଟିରେ ପିଟିଲା ଗୁହା ଦ୍ୱାରୁ ସେ ଅଧମ ତିଳେ ନ ହଟିଲା ରେ। ଆମକୁ ତେବେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତା ଜଷ୍ଟି ସହ ତାକୁ ଏଠିକି ବାନ୍ଧି ଆଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏକା ଯାଅ ନାହିଁ, ଦଳ ବଳ ନେଇ ସର୍ବେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରେ ଯାଅ ହେ ଶିବ ଅପମାନ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧନୀୟ ହେ। ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବ ତା ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାକୁ ଅତଳ ଜଳରେ ଫିଙ୍ଗିବ। ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବ ତା ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବ, ଶିବ ଶକ୍ତି ସେ ପାମର ବୁଝିବ। ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବ ତା ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବ, ତେବେ ଯାଇ କ୍ରୋଧ ମମ ବିଲୟ ହୋଇବ ହେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଦଳ ବଳ ନେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ଜୟ ଶିବ ଶକ୍ତିର ଜୟ। ଶୁଣିଲ ତ ମୁଁ କଣ କହିଲି? ତମେ ସବୁ ଶିବପୁତ୍ର, ମୁଁ ଶିବପୁତ୍ର। ତମେ ଅସଂଖ୍ୟ, ମୁଁ ଏକାକୀ। ଆସ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କର। ଦେଖୁଛି ଏ ଖଡ୍ଗ ଏକ ଆଘାତରେ ତ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟାଇ ଛତୁ କରିଦେବି। ଏ ବର୍ଷା ମୁନରେ ତ ବକ୍ଷ ଭେଦ କରିବି। ଶୁଣ ଭାଇ, ଆଉ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ବେଳ ନାହିଁ। ମନ ଅଛି ତ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କର। ଦେଖୁଛ ଭୃଙ୍ଗି, ଟୋକା ଖଣ୍ଡ କେମିତି ବଡି ବଡି କଥା କହୁଛି। ଯମପୁରରୁ ତାକୁ ଡାକରା ଆସିଲାଣି। ଆସ ଭାଇ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ଜୟ ଶିବ ଶକ୍ତି ଜୟ। ଜୟ ମାତୃ ଶକ୍ତିର ଜୟ। ଏଣିକି ନିର୍ଲଜ ତମମାନେ, ଏମିତି ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଳକ ପାଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲ? ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ନିଜ ଛାତିରେ ଭୁଷି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବୋଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଶିବଗଣ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଥର ଦେହରେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ବାଜିଲା ପରି ଆମ ଦଶା ହେଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ନନ୍ଦୀ ଫୁଙ୍ଗି ତା ସହିତ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲୁ। ମୁଁ ତାର ଡାହାଣ ଜାନୁକୁ ଟାଣିଲି, ମୁଁ ଟାଣିଲି ବାମ ଜାନୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟହାସ କରି ଆମକୁ ଏମିତି ଧକ୍କା ମାରିଲା ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ 100 ହାତ ଦୂରରେ ପଡିଲୁ। ସେ ଶିଶୁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, କାନ୍ତକ ଯମ। ପଳେଇ ଆସି ନଥିଲେ ଶିବଗଣ ସେଠି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତେ। ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମମାନଙ୍କର ନିର୍ଲଜ ମୁହଁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ଆରେ ଶିବଗଣ ଏଡେ ତୁମେ ହୀନ, ଶିବ ଶକ୍ତି ଗଲା କାହିଁ? ଛାର ଶିଶୁ ଗୋଟା କଲା ହଟ ହଟା, ଜହର ମିଳିଲା ନାହିଁ।
ଷଣ୍ଢା ପରି ତୁମେ ଭେଣ୍ଡା ଦୁଇ ଭାଇ, ହୁଣ୍ଡା ପରି କିଆଁ ଆସିଲ ପଳାଇ, ମେଣ୍ଢା ପଲ ପରି ଦଣ୍ଡିଲା ତୁମକୁ ଶିଶୁ ଗୋଟା ଥିଲା କାହିଁ, ମେଣ୍ଢା ପଲ ପରି ଦଣ୍ଡିଲା ତୁମକୁ ଶିଶୁ ଗୋଟା ଥିଲା କାହିଁ। ସେ ଶିଶୁକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ। ତା ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଛାଡିଦେବ ପ୍ରଭୁ। କଣ କହିଲୁ ଭୃଙ୍ଗି? ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବି? ଆରେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ହେଲ କି ପାଗଳ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କଣ ଏଡେ ହୀନ ବଳ, ଶାର୍ଦୁଳ କି କେବେ ଶୃଗାଳ ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିଛି ଯାଇ, ଶାର୍ଦୁଳ କି କେବେ ଶୃଗାଳ ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିଛି ଯାଇ। ପାର୍ବତୀ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ, ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଭୃତ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପାଖରେ ମୁଁ ଶରଣ ପଶିବି? କେବେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବା ଯାଏ ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯାଅ, ଯାଅ ସମସ୍ତେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଉମାରାଣୀଙ୍କର ବିରସ ମୁହଁ କାହିଁକି? ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ କୋଉ କଥା ଅଜଣା, ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇ ଶିବ କୋପମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିବେ। ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କିଛି ଅଛି? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କୋପରୁ ମୋ ପୁଅ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ ମହାମୁନି? ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ରୁଦ୍ରଙ୍କ କୋପ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ଗଣନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ମୁନିରାଜ, ମୁଁ କି ଉପାୟ କରିବି? ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ହେ ମହାମାୟା, ଉପହାସ କରୁଛ କିଆଁ, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ହେ ମହାମାୟା, ଉପହାସ କରୁଛ କିଆଁ, ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି କି ବାତବ, ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି କି ବାତବ, ମୋହିକି ଉପାୟ କହିବି କୁହ, ଉମାରାଣୀ ଦେବୀ ଭବାନୀ, କାହିଁକି ଭଲାଏ ବିରସ ମୋହ, ଉମାରାଣୀ ଦେବୀ ଭବାନୀ। ତେବେ ମୋରି ଶକ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି? ନିଶ୍ଚୟ। ମା ହେଇ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ତେବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମୁନି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତିର ନାମ ମହାମୁଖା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିର ନାମ ଅସଂଖ୍ୟ ବାହୁଶାଳିନୀ। ବିଜୁଳି ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଗତି, କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ତେଜ। ମୋର ଏଇ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ମୋର ପୁତ୍ର ଗଣେଶକୁ ଦାନ କଲି, ଆଉ ତାର ଶିବକୋପକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେବୀ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିବେ ପିତା? କିଛି ହେଲେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଏଇ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲେଣି। କୈଳାସପତିଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ କୋଉ କଥା ଅଜଣା ଅଛି? ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ନିକଟରେ ଶିବ ଶକ୍ତି ଆଜି ପରାଜିତ। ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ, ଏ ଅପମାନଠୁ ଆଉ ଅପମାନ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅପମାନ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆଉ କେବେ କୋଉଠି ପାଇନଥିବେ। ଏପରିକି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞର ଅପମାନକୁ ଏ ଅପମାନ ବଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଏ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୁଦ୍ରକୋପ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ହାତର ଡମ୍ବରୁ କମ୍ପି ଉଠିବ, ତ୍ରିଶୂଳରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷଣ ହବ, ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ, ଜଟାଜୁଟ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭୋଳାନାଥ। ସେ ଶିଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମୁଖା ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ବାହୁଶାଳିନୀ, ଏ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ରୁଦ୍ରକୋପ ତାର କେଶ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ଦେଲା ତାକୁ ଏ ମହାଶକ୍ତି? ପାର୍ବତୀ? ଆଉ କିଏ? ନାରୀ ବୋଲି କଣ ତାଙ୍କର ମାନ ଅପମାନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୁନି, ମୁଁ କି ଉପାୟ କରିବି? ଉପାୟ ଉପାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ତେବେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେବେ? ହଁ,
ସେଇ ମାୟାବୀ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁ ଉପାୟ ବତାଇଦେବେ। ମୁଁ ତେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କେତେ କାଳ ଅପମାନ ସହି ତୁନି ହୋଇ ବସିବେ? ହଉ ମତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏ ଅସମୟରେ ସ୍ମରଣ କଲେ? ମତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦେବ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଳକ ମତେ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇଛି, ତାହା ସମସ୍ତ ଦେବତା କୂଳକୁ ଅପମାନ। ଆପଣ ଗଣନାଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କରିବି? ପୁଣି ଅପମାନ ଭୋଗିବି? ଜାଣନ୍ତି ସେ ଶିଶୁ 2 ମହାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଆଗେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ମୁଁ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିବି। ତାର ଶକ୍ତି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତ୍ରିଶୂଳରେ ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ। କମଳାପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟ। ଯା ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ, ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ରେ ମୂର୍ଖ ଶିଶୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହ। ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ତମେ ସିନା ଥରକୁ ଥର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଉଛ। ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିବୁ ନା ନାହିଁ? ମୋ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଛାଡିଦେବି। ଏଡ଼େ ଗର୍ବ? ଗର୍ବ ନୁହେଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବିଷ୍ଣୁ, ତାର ତେଜ ଆଉ ଶକ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାୟା ବିସ୍ତାର କଲି। ରେ ନିର୍বোଧ ଶିଶୁ, ସ୍ମର ତୋର ଇଷ୍ଟ ନାମ। ଜାଣେ ନା ମୁଁ କିଏ, ଇଷ୍ଟ କାହିଁ ତାର ଧାମ। ତୋର ମୂଢ ପଣିଆର ଭୋଗ ପ୍ରତିଫଳ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ହୁଏ ହୀନବଳ। ଏଇ ଦେଖ ତ୍ରିଶୂଳ ମୁଁ କରିଲି ପ୍ରହାର। କାହିଁ ଅଛ ମାତା, ତବ ପାଦେ ନମସ୍କାର। ଏକା ବେଳକେ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଦିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ ସେ ପାଇଛି। ମୁଁ ଯାଏ, ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ, କାହିଁ ଗଲ ପାର୍ବତୀ? ତୁମେ ଆସିଛ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଦିନର ତପସ୍ୟା ତେବେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କର ଦେବ, ଆଗେ ପାଦ ପୂଜା କରେ। ପାର୍ବତୀ, ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଶିଶୁ ପ୍ରହରୀ ଥିଲା, ତୁମେ ଆସିଲ କେମିତି? ତୁମେ ଜାଣିନାହ ଗୌରୀ, ସେଇ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲାଣି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ବଧ କରି ଆସିଲି। କଣ କହିଲ ପ୍ରଭୁ? ତାକୁ ତୁମେ ବଧ କରିଛ? ମୋ ଗଣନାଥ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଡ଼ିକି ନୃଶଂସ ପ୍ରଭୁ ଏକି କର୍ମ କଲ, ନିଜ ହାତେ ମୋ ସନ୍ତାନ ପରାଣକୁ ନେଲ। ସଂସାରେ କି ଯଶ ପାଇଲ, ସଂସାରେ କି ଯଶ ପାଇଲ। ସେ ତୁମର ସନ୍ତାନ? ମଙ୍ଗ କୁଙ୍କୁମ ରାଗ ମଳୁଖରୁ ଜାତ, ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ ହରି ନାମ ଗଣନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ହେ ତୁମେ ତାର ତାତ, ସ୍ୱାମୀ ହେ ତୁମେ ତାର ତାତ। ଏସବୁ କଣ ତୁମେ କହୁଛ ପାର୍ବତୀ? କାହିଁ ଗଲା ଧନ ମୋର ଟଙ୍କୁଣୀ ରତନ,
ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହାତେ ଛେଦ କଲ ମୋ ପୁତ୍ରର ଶିର, ସେଇ ହାତେ ବୁକୁରେ ମୋ ଶୂଳ ଭେଦ କର। ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର, ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର। ହାତରେ ତୁମର ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ହତ୍ୟା କର। ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। କଣ ଆଉ ଶୁଣିବି? ପୁତ୍ର ମୋର ଯାଇଛି, ମତେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କର। ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରକୁ ଆସ ପାର୍ବତୀ, ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଜୀବଦାନ କରିବି। ଏ କଣ କେବଳ ଶରୀର ପଡିଛି, ଶିର ନାହିଁ? ଶିର ନହେଲେ ଶିଶୁ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଉପାୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। କି ଉପାୟ ଦେବି? ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ମାସ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ପରେ ଯେଉଁ ମାତା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଥିବ, ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ର ତାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ମାତା ତାର ପିଠି କରି ଉତ୍ତର ମୁଖା ହୋଇ ଶୋଇଥିବ। ସେଇ ଶିଶୁର ମଥା କାଟି ଆଣି ଗଣେଶର ଶରୀର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଜୀବଦାନ ଦେଲେ ପୁତ୍ର ତୁମର ବଞ୍ଚିବ। ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ, ତୁମେ ମାନେ ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଯାଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଏଭଳି ଶିଶୁ ଯୋଉଠି ପାଇବ ତାର ଶିର କାଟି ଏଠିକି ଆଣିବ। ଯାଅ। ଯଥାଜ୍ଞା ପିତା। কি ସମ୍ବାଦ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ? ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ତ୍ରିଭୁବନ ବୁଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଶିଶୁ କୋଉଠି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ହାତୀଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଶୋଇଥିଲା। ସେ ହାତୀ ପିଲାର ଶିର କାଟି ଆଣିଛୁ। ପାର୍ବତୀ, ସେଇ ହସ୍ତି ଶିରକୁ ଯୋଡ଼ି ଜୀବଦାନ ଦିଅ, ମୋ ପୁଅ କିପରି ବଞ୍ଚୁ। ବେଶ, ମୁଁ ଜୀବଦାନ କରୁଛି। ମା ଧନରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ତତେ ଫେରି ପାଇଲି। ଏଇ ତୋର ପିତା କୈଳାସପତି ମହାଦେବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ପ୍ରଣାମ ପିତା। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବତ୍ସ, ତୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ହବୁ। ଦେଖ ପାର୍ବତୀ, ଏଇ ତୁମର ପୁତ୍ର ଗଜାନନ ଗଣପତି, ଅପୂର୍ବ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ କାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ମୋର ଗଣନାୟକ, ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଗ୍ରି ପୂଜା ଲାଭ କରିବ। ଏଣେ ଦେଖ ପ୍ରିୟ, ଗଣନାଥର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି। ଅତି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆଜି। ଆସ, ତୁମେ ଗଣେଶକୁ କୋଳରେ ଧରି ଏଇ ଶିଳାସନରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। নম নম গণপতি নম লম্বোদর। आम चैनल रे आपण जदि सुंदर सुंदर वीडियो देखा चाहते जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।